کہ زراعت اگر ہم اپنے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا تو اوڑھنا بچھونا ہے، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی آبادی کا ملک ہیں۔ اس وقت ہم دنیا میں 5ویں نمبر پہ آبادی کے حساب سے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں جو بڑی تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ غذائی ضروریات کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زراعت پہ توجہ دیں۔ اس وقت کسان جس طرح سے مشکلات سے دوچار ہے، ان میں ایک جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے مہنگائی۔ کھاد، بیج، بجلی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی مہنگائی جو ہے کسان کے کردار کو کہیں نہ کہیں کمزور کر رہی ہے۔ کس طرح سے کر رہی ہے اور کسان کیسے سروائیو کر پا رہا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، زری پوڈ کاسٹ رابطہ ایپیسوڈ 2 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زراعت اور اسی زراعت کو اپنی محنت، پسینے، دن رات کی جانفشانی سے زندہ رکھنے والا کردار یعنی کہ کسان۔ کسان صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ ایک کردار ہے، ایک ایسا کردار جو دن رات زمین سے فصل اگا کر پوری قوم کی پوری دنیا کی جو غذائی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ بھلے گرمی ہو، سردی ہو، موسم خراب ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، اس کے باوجود کسان اپنی زمینوں پہ موجود رہتا ہے اور جو فصل اس نے اگائی ہوئی ہے اس کو اپنی محنت اور خون پسینے کے ساتھ اس کو پروان چڑھاتا ہے اور اس کو منڈی میں بھیجتا ہے۔ لیکن اسی کسان کو کیا کیا مسائل درپیش ہے، اور اسی کسان کو اگر مسائل درپیش ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے زراعت کو مسائل درپیش ہوں گے۔ اسی کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کی ایپیسوڈ میں جو زرعی ماہر موجود ہیں نظر اللہ شاہ صاحب، ان کا زرعی جو یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک اہم کردار ہے، اور آج ہم انہی سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں اور کسی بھی ملک کی معیشت جو ہوتی ہے اس کو ریڑھ کی ہڈی کیوں کہا جاتا ہے زراعت کو، اور کسان کا کیا کردار ہے اس میں۔ نظر اللہ شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے اس رابطہ چینل کا شکریہ کہوں گا کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے مجھے یہاں دعوت دی۔ جیسے کہ یہ ہمارا پوڈ کاسٹ ایک زرعی اس کے حوالے سے ہے، تو میں فرسٹ میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ زراعت کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، کیسے، کیوں؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کو سب سے پہلی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے باشندوں کے لیے، اس کی آبادی کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، غذائی ضرورت ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ملک سروائیو ہی نہیں کر سکتا جب کہ اس ملک کی جو آبادی ہے اس کے لیے غذائی ضروریات پوری نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں زراعت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، غذا کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد کاروبار کی ضرورت ہے، تو اس میں یہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زراعت اگر ہم اپنے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا تو اوڑھنا بچھونا ہے، کیونکہ ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ وہ دیہات سے وابستہ ہے۔ 70% ہماری آبادی وہ دیہاتوں کی آبادی ہے۔ اس میں سے 60 سے 65% لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زراعت کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی عام ملک کو بھی اگر آپ ڈسکس کریں، اس پہ بات کریں، اس کے لیے بھی اہم ہے، لیکن ہمارے لیے آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ہماری معیشت کے لیے واقعی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ہم اس پہ توجہ دیں گے تو یہی معیشت بہت اوپر چلی جائے گی، اور اگر ہم اس پہ تھوڑا سا بھی وہ کریں گے، توجہ ہٹائیں گے، تو اس کے نقصانات بھی بہت بڑے، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی آبادی کا ملک ہیں۔ اس وقت ہم دنیا میں 5ویں نمبر پہ آبادی کے حساب سے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں جو بڑی تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ غذائی ضروریات کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زراعت پہ توجہ دیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کے کسان اس وقت ملک کی جو غذائی ضرورت ہے اس کو کس طرح سے پورا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی رقبے کے حوالے سے ایک بہت بڑی ایسی خطہ رکھتا ہے جس پہ ہم اپنی بڑی آبادی کو فیڈ کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس میں مجھے داد دینی پڑے گی، بہت ساری جہاں ہم نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پازیٹیو بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا کاشتکار دن رات شبانہ روز محنت سے اچھی پیداوار حاصل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری فصلات میں اس وقت ہم دنیا کے اوپر کے 10 ملکوں میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں شوگر کین کے حوالے سے، تو شوگر کین میں بھی ہم اوپر کے 10 ملکوں میں شامل ہیں۔ رائس کی اگر میں بات کروں تو ہم ایکسپورٹ میں اوپر والے 10 ملکوں میں شامل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں، اور اگر ہم ویٹ جیسے بہت بڑا غذائی جو ضرورت ہے ہماری وہ گندم سے پوری ہوتی ہے، تو گندم کے ہم 25 سے 28 ملین ٹن جو پروڈیوس کرتے ہیں،
यकीनन इसमें हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है, उसको फीड करना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर दाद दूंगा अपने काश्तकार को, और मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा ये फोरम बना है राब्ता, इसमें न सिर्फ काश्तकार बल्कि ज़राअत से सारे मुतल्लिकीन इससे फ़ायदा उठाएंगे और इस जो पैदावार को बढ़ाने का मिशन है इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये भी बताइएगा कि इस वक्त किसान जिस तरह से मुश्किलात से दो चार है, उनमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है महंगाई। खाद, बीज, बिजली, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी महंगाई जो है किसान के किरदार को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है। किस तरह से कर रही है और किसान कैसे सर्वाइव कर पा रहा है? ये बहुत ही अहम सवाल इस तनाज़र में है कि काश्तकार पिछले 3-4 साल से मुसलसल अपनी मेहनत का वो मुआवजा वसूल नहीं कर रहा जो उसका हक बनता है। बिल्कुल। और इसकी वजह से पहली चीज़ तो है कि वो थोड़ा बददिल हो रहा है और वो मेहनत वो वाली नहीं कर रहा या इनपुट्स में कमी कर रहा है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उसको पैदावार में नुकसान हो रहा है और उसकी वजह से वो मज़ीद बहरान का शिकार हो रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं। अगर आप खादों की कीमतें देखें, दवाइयों की कीमतें देखें, बीज की कीमतें देखें, तो वो बतदरीज हर साल बढ़ रही हैं। जबकि हम देखते हैं कि अगर 10 साल पहले की गंदम का रेट उठा के देखें तो शायद आज उसके बराबर ही चल रहे हों। ऐसे ही चावल का, ऐसे ही कपास का। तो अगर आप रेट को देखें तो जो अगर वो अपनी मेहनत का सही मुआवजा हासिल नहीं करेगा तो यकीनन वो बददिल होगा। और इस वक्त उसकी मईशत मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है। और इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को भी और जो इससे यानी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या वो चीज़ें करें कि ना सिर्फ काश्तकार अपनी पैदावार बढ़ाए बल्कि उसकी आमदन भी बढ़ सके। बिल्कुल ऐसा ही है और हुकूमत कोशिशें भी कर रही है। लेकिन आपके ख्याल में क्या हुकूमत की मौजूदा किसान के लिए सहूलत, सपोर्ट काफ़ी है? ये इनफ रहेगी उसके लिए? देखिए, ये इतना बड़ा हमारा शोबा है ज़राअत का कि हम ये नहीं तवक्को कर सकते कि हुकूमत सब कुछ करे। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी मेहनत भी और इसकी काविश भी और फोकस भी वो नज़र आता है। वो कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है जो चीज़ें आज वो कर रहे हैं उसके नताइज कुछ अरसा बाद ज़ाहिर हों। जैसे अभी वो 110 बिलियन का लोन उन्होंने थ्रू किसान कार्ड दिया है, वो जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है उसमें 10 लाख का एक ट्रैक्टर के ऊपर वो दे रहे हैं रिबेट उसको या उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये चीज़ें ऐसी हैं जो और काश्तकार को जदीद औजार आलात खरीदने में वो रहनुमाई कर रहे हैं, ग्रेडेड सीड दे रहे हैं उसको, और थ्रू कुछ कंपटीशन करवा के तो उसमें भी उसको इनामात की सूरत में या उसको इनकरेज कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें हुकूमत के करने वाली हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मज़ीद उसको सपोर्ट की सूरत में देने की ज़रूरत है। जैसे शुगर मिल वाले अगर उसको जायज़ रेट दें गन्ने का, आड़ती उसको गंदम का सही रेट दे। जैसे गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि खाद उसका जो रेट है वो उस रेट पे ही खरीदे, ऐसे ही वो इंश्योर करे कि जो रेट हमने डिसाइड किया गंदम का से इस दफ़ा 3500 रुपये है, तो वो इंश्योर करे कि अगर यानी पब्लिक सेक्टर भी खरीद रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी खरीद रहा है तो वो उससे कम पे ना जाए। तो मैं समझता हूँ उसकी पेमेंट बर वक्त होनी चाहिए। अभी मैं देखता हूँ चूँकि 25 साल तो मुझे भी इस शोबा में हो गए हैं, तो मैं देखता हूँ कि ये जो काश्तकार है फसल उगाने में जितनी मेहनत करता है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उसको वो अपना मुआवजा वसूल करने में लगती है। चावल आज वो अपना धान फेंक के आता है, महीने बाद उसको कीमत मिल रही होती है। ऐसे ही शुगर केन का तो बुरा हाल है, आप देखें कि वो साल साल गुजर जाता है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि इंश्योर करें पॉलिसीज़ ऐसी हों कि उसको जो यानी प्राइवेट सेक्टर में भी पेमेंट मिल रही है वो कम से कम बर वक्त मिले और पूरी मिले। तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरी आएगी। ये किसानों को बर वक्त जो उसका मुआवजा नहीं मिलता, पेमेंट नहीं मिलती, उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये दरमियान में जो मिडल मैन एक किरदार है ना, मिडल मैन की वजह से किसानों को उनकी मेहनत का सही तरीके से सिला नहीं मिल पाता। मिडल मैन को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, ये कब तक चलेगा? देखिए, ये बहुत बड़ा ये डिबेटेबल है और आर्ग्यूएबली शायद ये किसी हद तक दुरुस्त भी है कि मिडल मैन, मैं समझता हूँ अगर हम मिडल मैन को ख़त्म करने की बजाय रेगुलेट करने की बात करें तो ये शायद ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो और ज़्यादा इस वक्त इसकी ज़रूरत भी हो। क्योंकि इस वक्त हमारा बैंकिंग सेक्टर या गवर्नमेंट के जो दीगर इदारे हैं वो शायद कैटर नहीं कर सकेंगे इतनी बड़ी जो हमारे काश्तकार हैं। देखिए, सबसे बड़ा हमारा मसला है वो ठेके की ज़मीन है। जो खुद मालिक है वो तो बैंक के ज़रिए या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के ज़रिए जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके ज़रिए भी सपोर्ट ले लेता है। तो जो इतनी बड़ी तकरीबन ये 55% 60% हमारी जो काश्त है वो थ्रू ये जो आड़ती हैं इनके ज़रिए हो रही है। ये जो ठेकेदार हैं
ठेके वाले को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा माँ सिवाय आड़ती के या मिडल मैन के। हाँ, हमें उसको थोड़ा रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उसकी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, और काश्तकार के लिए एक सपोर्ट ऐसी फोर्स बनाने की ज़रूरत है जो इंश्योर करे कि उसकी जो कमोडिटी जा रही है, जो जिन्स जा रही है, उसका जायज़ रेट और मौके पे रेट उसको मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताइए कि टेक्नोलॉजी का दौर है, हम हर एपिसोड में जो पॉडकास्टर्स में ये बात करते हैं कि जहाँ दुनिया पूरी टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हो रही है, वहाँ अब ये अहम ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो किसान है वो भी अपना रिवायती तरीका छोड़ के टेक्नोलॉजी को अपनाए। कि जिस तरह से इरिगेशन का एक नया सिस्टम आया, पाकिस्तान पानी के बहरान से गुजर रहा है और हमारे किसान भी यही कहते हैं कि पानी हमें पूरा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारी फसलें अच्छी नहीं होती या हम फसलें नहीं लगा पाते। तो इरिगेशन का जो निज़ाम है, ये जिस तरह से मज़ीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी नहीं आई है, हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं आई है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। कौन कौन से ऐसी नई ज़री आलात और टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान में किसान को दे दी जाए तो ज़री ज़रूरत पूरी कर सकता है किसान? मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। एक वक्त था जब हम समझते थे घर में जो बिल्कुल सबसे निकम्मा है वो काश्तकारी करेगा। तो आज शायद ये दौर है कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो काश्तकारी करे। हाँ। कुछ तब्दीली आ भी रही है, लेकिन अभी बहुत बड़ी तब्दीली का मुझे इंतज़ार है, और मैं समझता हूँ यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए कि वो मिलके काम करें और हम एजुकेट करें अपने फार्मर को कि जदीद टेक्नोलॉजी देखें। जदीद टेक्नोलॉजी में अब AI का तस्वर आ गया, ड्रोन्स आ गए और इसमें डिबलर्स आ गए, हार्वेस्टिंग के लिए कबूटाज आ गए। ये सारी वो मशीनरी है जिनको ऑपरेट करने के लिए आपको पढ़े लिखे होना ज़रूरी है, आपकी नो हाउ होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये तब्दीली आ तो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत कम है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम काश्त शुदा रकबे में दुनिया के ऊपर वाले 10 मुल्कों में आ जाते हैं बहुत सारी बड़ी फसलों में, लेकिन जब हम फ़ी एकड़ पैदावार की बात करते हैं तो उसमें हम कहीं बहुत नीचे हैं। यानी अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि अगर मैं बड़ी जो फसलें हैं जैसे गंदम है, जैसे ये हमारा चावल है और जैसे ये कॉटन है, अगर हम अपने दो हमसाए इंडिया और चाइना से ही मुकाबला करें तो हम 20 से 40% यानी बिल तरतीब दोनों से पैदावार में पीछे हैं फ़ी एकड़। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि जब हम वही रकबा इस्तेमाल कर रहे हैं, उतने ही रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर पैदावार में इतने नीचे क्यों हैं? तो वो जस्ट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा इस्तेमाल है। जैसे देखिए ट्रैक्टर आने से पहले और ट्रैक्टर आने के बाद आप देखें कितनी एफिशिएंसी बढ़ गई। ऐसे ही स्प्रे में अगर आज पत्ता लपेट आ गया धान पे तो वो 4 दिन लगेंगे उसको स्प्रे करते और उस दौरान शायद वो फसल ही उड़ा दे। तो अभी ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, वो 1 दिन में इतने एकड़ कर देगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही मौसम, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हम ले आए हैं, अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ के पास ऐसी दवाइयाँ हैं जो रेन फास्ट है, मगर आपको स्प्रे करने में प्रॉब्लम है, तो वहाँ ड्रोन आपकी हेल्प कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ आ रही है, उसको थोड़ा सब्सिडाइज़ करने की ज़रूरत है, उस टेक्नोलॉजी की आगाही काश्तकार को देने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ इसमें प्राइवेट और पब्लिक ये एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है जिसमें दोनों मिलके अल्टीमेटली हमें पाकिस्तान की ज़राअत को और अपने काश्तकार के लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए कुछ मेहनत इसमें दरकार है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ कि मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है बड़े अच्छे इकदाम कर रही है पाकिस्तान में। इस वक्त जो किसान की जो हालत है उसको बेहतर करने के लिए ज़राअत पे बहुत इन्वेस्ट कर रही है। आपके ख्याल में क्या ये पॉलिसीज़ अभी के लिए बनाना काफ़ी हैं, या अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है जस्ट लाइक ट्रैक्टर उनको दे दिए अप्रिसिएशन के लिए कि जिसकी पैदावार अच्छी हुई उसको इनाम दे दिया, क्या ये काफ़ी है? क्या इससे किसान की हालत बेहतर हो सकती है या नहीं, और इसकी वजूहात क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, काश्तकार को एम्पावर करना, उसको नए जिद्दत से रोशनास करना, और मैं समझता हूँ किसी हद तक इसमें सपोर्ट करना कि हो सकता है ये अभी प्राइवेट सेक्टर इतना ना आए तो गवर्नमेंट वहाँ सपोर्ट करे। तो मैं समझता हूँ काश्तकार का जो यानी एक लिविंग स्टाइल है उसको भी बेहतर किया जा सकता है, और जो हमारी बहुत बड़ी वर्क फोर्स है जैसे ये तकरीबन 40%, 37 से 40% जो दही हमारी वर्क फोर्स है, लेबर है, वो ज़राअत से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। अगर उनकी हालत बेहतर नहीं होगी तो यकीनन उनसे जो जुड़े हुए उनके बच्चे हैं, उनके इनलाज, उनके रिश्तेदार, कुर्बो जवार में रहने वाले, सभी की हालत बेहतर नहीं होगी जब तक हम उनके लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करेंगे या इसमें अर्निंग को बेहतर नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ किसी दर्जे हमें भी और हुकूमत को भी और जो भी मुतल्लकीन है, हर बंदा जो स्टेक होल्डर है ज़राअत में, उसको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपने काश्तकार को एम्पावर करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, जदीद तरीन इल्म से बेहतर हम उनको बीज मुहैया करें। ये गवर्नमेंट भी इंश्योर करे और प्राइवेट सेक्टर भी। देखें, मैं ये समझता हूँ
اچھی پیداوار لینے کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ بہترین بیج ہے. اس وقت ہائیبرڈز کی طرف دنیا جا رہی ہے. اس وقت ایسے بیج آ گئے ہوئے ہیں دنیا میں جو, اگر میں دھان کی بات کروں تو 150 من سے زیادہ فی ایکڑ پیداوار دینے والے اس وقت سیڈ موجود ہیں. مکئی کی بات کریں تو 150 سے 250 من فی ایکڑ جو ہمارے اپنے کاشتکار لے رہے ہیں, اس سے بہتر بیج آ گئے ہوئے ہیں. تو ان سے روشناس کرانے کے لیے, ان کو سبسڈائز کر کے اپنے کاشتکار تک پہنچانے کے لیے, اور پھر کسی درجہ میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ جو ان پٹس ہیں ان کو بھی سبسڈائز کر کے اس کی ریچ میں, اور اس کو جو بیلنس آف نیوٹرینٹس ہیں اس کی طرف لے کے جانے سے میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ارننگ بھی کرے گا. جیسے ابھی کرنٹلی جو ہو رہا ہے کہ وہ نائٹروجن یوریا زیادہ ڈالے گا کیونکہ وہ زیادہ اس کو دستیاب ہے, سستی بھی ہے, اور لیکن پیداوار کے لیے اتنی زیادہ ضروری فاسفورس والی اور پوٹاش والی کھاد بھی ہے, لیکن وہ چونکہ مہنگے بھی ہیں اور اس کی پہنچ میں بھی نہیں ہے, اس وجہ سے وہ اس طرف نہیں جاتا, اور الٹیمیٹلی پیداوار وہ والی نہیں آ رہی جو ضرورت ہے. چونکہ یہ ایور گروئنگ یہ ایک ہمارا چیلنج ہے, بڑھتی ہوئی آبادی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. کہ ہر گزرتے سیکنڈ جو ہماری آبادی ہے وہ 3 کی رفتار سے بڑھ رہی ہے. 5 نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور 2 فوت ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں نیٹ کا اضافہ 3 کا ہے. اور ہر گزرتے منٹ 2 سے 2.5 ایکڑ ہماری زمین قابل کاشت نہیں رہ رہی کسی بھی وجہ سے. اربنائزیشن ایک بڑی وجہ ہے, اور زمین کا جو بیکار ہونا ہے ڈیو ٹو یہ جو سیلائن اور پھر انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں, تو یہ ساری چیزوں سے ہماری کچھ زمین جو ہے وہ قابل کاشت نہیں بھی رہ رہی. تو یہ گروئنگ ایک ہمارا چیلنج ہے کہ فی ایکڑ پیداوار بڑھائیں. اس کے لیے بہرحال ہمیں اپنے کاشتکار کو امپاور کرنا پڑے گا, اس کو کچھ نہ کچھ ہمیں سپورٹ دینی پڑے گی, اور کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو اس کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہونا پڑے گا. کیونکہ یہ ایک, جیسے آپ پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, تو ایسے نہ ہو کہ ہماری اس ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کمزور ہوتے جائیں اور ہم مفلوج ہو جائیں. خدا نہ خواستہ. لاسٹ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم کسان کو بااختیار بنا دیتے ہیں, اس کے ہماری معیشت پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا یہ مثبت ہو سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں, پہلے بھی یہ بات ہو چکی کہ زراعت کا ہماری جی ڈی پی میں بہت بڑا تعلق ہے. یہ ہمارے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ہر 4تھا روپیہ جو پاکستان کماتا ہے وہ زراعت سے آتا ہے. زراعت میں بہت سارے سیکٹرز ہیں, جیسے ہم اس میں یعنی فش فارمز ہیں ہمارے, یعنی آپ اس کو کہہ رہے ہیں فشریز ہیں, اس میں ہمارے باغبانی بھی ہے, اس میں جیسے یہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اور بڑی فصلات بھی ہیں, لائف سٹاک بھی ہے. ہم اس وقت ملک کے بہت بڑے پروڈیوسر ہیں, 4th لارجسٹ ہم ملک کے پروڈیوسر ہیں, اور اسی طرح ہمارے گوشت کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, تو وہ کیٹل فارمنگ میں بھی. تو یہ اوورآل اگر ہم اس کے سارے سیکٹرز کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اکانومی میں. ہم بہت بڑا روپیہ اس سے کما سکتے ہیں ایکسپورٹ کے ذریعے. ہمارے ارد گرد ایسے ملک ہیں جن کو یعنی بہت سارا یہ جو اجناس ہیں ان کی ضرورت ہے, اور ان کی قیمتیں بھی گریجولی بڑھ رہی ہیں. اور جو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات ہیں, جیسے ابھی ریسنٹلی یہ رشیا کی وار کے بعد تو جو ویٹ کی پرائسز ہیں وہ اپ گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی پلاننگ سے اور تھوڑا کاشتکار کو سپورٹ کر کے اور تھوڑا اس کو یہ گائیڈ کر کے کہ فیوچر میں کون سی فصلیں ضرورت کی بن رہی ہیں اور دنیا میں مارکیٹ کس فصل کی بڑھ رہی ہے, اس طرف اگر گائیڈ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے کاشتکار بھی بہتر ہوگا, ملک کی اکانومی بھی. ہم نے ہر طرح کے حربے اختیار کر لیے. میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر ہمیں اس زرعی اکانومی پہ ہی زور دینا پڑے گا, اور یہی ہمارا فیوچر ہے, یہی ہمارا وے فارورڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہی ہماری بہتری کی راستہ نکلے. ایگزیکٹلی. اور معیشت ہمارے جس ستون پہ ٹھہری ہے وہ اس وقت زراعت ہی ہے, اور بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے. تھینک یو سو مچ نظر اللہ شاہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا پوڈ کاسٹ میں اور اپنی ایکسپرٹ اوپینین سے ہمیں بھی آگاہ کیا اور ناظرین کو بھی. اور یقیناً ناظرین, پاکستان میں اس وقت جس طرح سے صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے, ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری جو زمین ہے اس کے منرلز ختم ہوتے جا رہے ہیں, اور جو ہماری موسٹلی زمین ہے وہ کاشت کے قابل نہیں رہ پا رہی. تو وہ جو گورنمنٹ ہے, دیر پا پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے کہ کسان کو کس طرح خوشحال آپ کر سکتے ہیں. پچھلے چند سالوں سے جس طرح سے جو پرائسز ہیں کسانوں کو ان کا معاوضہ صحیح ٹائم پہ اور پورا نہیں مل رہا, ڈس ہارٹ ہو رہے ہیں کسان. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ کسان گندم اگانے سے ہی انکار کر دیں, ایک وقت آئے کہ کسان گنا اگانے سے ہی انکار کر دیں کہ ہمیں ہمارے جو معاوضہ ہے وہ صحیح نہیں مل پا رہا تو ہم کریں ہی کیوں. دیر پا پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے, اور ہم اپنے یہ جو رابطہ پوڈ کاسٹ کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے, ہم
اس کی نئی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ مزید زراعت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور ہم زرعی ماہرین کو بھی اس میں انوائٹ کریں گے، ہم اپنے کاشتکاروں کو بھی اس میں انوائٹ کریں گے، کسانوں کو بھی بلائیں گے تاکہ وہ بھی بتائیں کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور ماہرین ان کے جواب دیں گے کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں جس سے ہماری زرعی پیداوار اور معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔